नमस्कार बंधुगण, श्रावण यही पवित्र सोमवार दिन नहीं आसतु कला दुदुरार फूल एवं चेर करनियंतु प्राचीर कालर महा उपाय। आपणक जीवन में चलता समस्त महा कष्टर होइजिब समाधान। भगवान शनिदेवंकर यही कला दुदुरा फूलर गोटे लेखाए फूल अर्पण करती। प्रभु शनुदेवंकर बीज मंत्र जप करती। कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति ठीक हो जाए। यह एक एपरी गछ अटे भगवान शिव शंकरंकर अत्यंत प्रिय अटे। आपण माने जानती प्रभु शिव शंकर ए समग्र सृष्टि को रक्षा करिबारे निजे हलाहल विषय पान करनिसंती। सेई हलाहल विष को जेतेबेले पान करथिले सेई विषर किछि बुंदा ए धराधाम रे पड़िथिला। सेई धराधामर बुंदाटी पड़िया परे एही गछ उत्पत्ति होइथिला। सेथिपई मना जाए दे एही गछटी शिवंकर अत्यंत प्रिय अटे। तेबे बंधु माने जदि आपणकर मनस्कामना कौनसी पूर्ण हो नहीं, निजर मनस्कामना पूर्ण करबा पई एही गछर पत्र को व्यवहार करिवे। से विषय संपूर्ण जानिया पई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु, जहा फल रे एही विषय सविशेष जानि पारिबे। तेबे वीडियोटी रे आग को बढ़िया पूर्व वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को निहाती सब्सक्राइब करिवे। कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय निश्चित लिखिवे। बंधु माने आपण माने समस्ते जानती दुदुरा गछरे तीनोटी रंगर फूल फुटी थाए। गोटे होचंती धला रंग दुदुरा फूल, आउ गोटे होची नील रंगर फूल, आउ गोटे कला रंगर फूल। तेबे आपण केउ रंगर फूल केउ देवता को पूजा करिबा किंबा अर्पण करिबा उचित। अर्पण करिबा परे केउ बीज मंत्र जप करिबा ताहार किछि निर्धारित नियम अछि। बंधु माने आपण माने जदि धन जनित समस्या रे घेरी रहिचंती तेबे आपण एही गछरे व्यवहार करी सेई गुड़िक गछ को आपण सबु गुड़िक समस्या दूर करि पारिबे। तेबे बंधु माने आपण मानको आजिर एई वीडियो रे जो सब तथ्य दबा को चाहूची ताहा वास्तुशास्त्र रे वर्णित अछि। आपण माने जानते जे आमे माने जेतेबेले नुआ घर तैयारी करिताउ सेतेबेले आमे सबुबेले नियम उपरे गुरुत्व देउथाउ, नियम को मजबूत करिया पई चेष्टा करिथाउ। कारण एही नियर मूलदुआ उपरे आमर संपूर्ण घरर अवस्थान होइथाए। सेमिति जेमिति आमे संपूर्ण घरटी मजबूत बनेबा पई आमे प्रथम नियटी को मजबूत करूथाउ, सेहीपरि संपूर्ण वर्षटी रे आमे शुभ फल प्राप्ति करिबा पई आमे जदि भल भाबरे पूजा पाठ दान धर्म जागयज्ञ करिथाउ यार फल आमको संपूर्ण वर्ष सारा प्राप्ति होइथाए। तेबे एही उपायटी पालन करिवारु आपण मानको संपूर्ण वर्षटी रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। जदि आपणक कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति ठीक नहीं तेबे नवग्रहंकर स्थिति मध्य ठीक होइजिबो। आपण को निश्चित भावरे यार शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे प्रथम उपाय होउची महालक्ष्मी को पाई, जहा द्वारा संपूर्ण वर्षटी रे आपणक जीवन रे कौनसी भी प्रकार धन जनित समस्या आसीबो नाही। आपणक जीवन रे धनर अभाव हबो नाही। तेबे बंधु माने एही प्रक्रियाटी अत्यंत सहज अटे। एही प्रक्रिया पई आपण मानको धला रंगर दुदुरा फूल आवश्यकता रहिछि एवं 4टी शुक्रवार पर्यंत आपण को लगातार भाବରେ एही प्रक्रिया को करिवार अछि। तेबे बंधु माने आपण मानको सूर्य अस्त परे 7टा रु 9टा भितरे उत्तम बोली माना जायଥାଏ। शुक्रवार दिन सूर्य अस्त परे 7टा रु 9टा भितरे आपण एही फूल को आनिबार अछि। तेबे आपण एही पूजा मध्य रे 7टा रु 9टा भितरे करिबा उचित, सूर्य अस्त परे अटे। तेबे आपणकर माँ लक्ष्मींकर फोटो किंबा मूर्ति अछि तेबे यह अत्यंत भल। जदि नहीं आपण माँ लक्ष्मींकर फोटो किंबा मूर्ति आनी स्थापन करंतु। एहा परे माँ को सम्मुख रे गोटे घियर दीप प्रज्वलन करंतु। तेबे आपणकर धला रंगर दुदुरा फूल को गोटे माँ को चरण रे रखी श्री मंत्र उच्चारण करंतु। तापरे आपण हाथ जोड़ी माँ को सम्मुख रे निजर मनस्कामना को माँ को आगरे प्रकाश करे दियंतु। एही उपायटी को आपण लगातार भाव 4टी शुक्रवार पर्यंत करिवार अछि।
ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଶ୍ରୀଂ ମନ୍ତ୍ରଟିରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଏହି ଶ୍ରୀଂ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରେ ହିଁ, ଜପ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ତେବେ ଆପଣ ନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ 4ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କଳା ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ରାମବାଣ ପରି କାମ କରିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦୁର୍ଦୁରା ଫୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 3ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ନୀଳ ଦୁର୍ଦୁରା ଫୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଲୁଟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଭରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପତ୍ର, ଏହି ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଜଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ 503 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଆପଣ 503 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି 3ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟି ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କଳା ଯାଦୁର କଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ନା କାହିଁକି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସାଥ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସଫଳତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କରକୁ ଅତିନ କଠିନ ଅଟେ, କାହିଁକିନା କଳା ଦୁର୍ଦୁରା ଏତେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ଦୁର୍ଦୁରା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ କଳା ଦୁର୍ଦୁରା ଫୁଲକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଉପାୟଟି, କଳା ଦୁର୍ଦୁରା ଫୁଲଟି ସବୁଆଡ଼େ ମିଳିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କଳା ଦୁର୍ଦୁରା ଫୁଲ ମିଳିଯାଉଛି 3ଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଳା ଦୁର୍ଦୁରା ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଶନି 7.5, ଶନି 2.5, ଶନି ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଟି ଯେପରି ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ କରିଥାଉ, ତେବେ ତାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ସେଠିକାର ବାହାରିବାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ଦେଖାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସତ୍ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ, ସତ୍ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି 4ଟି ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ 1 ଲୋଟା ଜଳ ଭରି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଳା ଦୁଦୁରା ନେଇ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ।